Now, went out of business. What do you mean by went out of business? It is business is failure. Next word, next in line, 19. Next in line means the successor. Rahul Gandhi is there next in line in Congress. General Secretary post for General Secretary post. Very important word, 20th word, thriving business, good business. Thriving means what? Doing very good. Thriving business. The business is doing very good. Thriving business. The word is very important, my dear friends. Thriving. Thriving. Business. Hopes are dashed. What do you mean by that? Hopes. Hope means what? Thinking about future. You want to become something. You want to earn something. You want to hold some position. Are dashed means what? Completely collapsed. So lost confidence. You lost confidence. Confidence means what? Faith. Hopes are dashed means you have lost the confidence, right, sir? Coming here, what do you mean by spectacular success, sir? Great success. What do you mean by spectacular failure? Total failure. What do you mean by success winning? Able to win. What do you mean by doomed to failure? Sure to fail. What do you mean by triumph? It is success. What do you mean by great or brilliant success? It's a great success. What do you mean by made good progress? A good development. What do you mean by success guaranteed? Sure to succeed. What do you mean by favorable outcome? It is beneficial. And what do you mean by remarkable achievement? A good record. What do you mean by box office hit? A great six. What do you mean by overnight success? Immediate success. Household name, very important word. What do you mean by that? Famous. Successive wins means continuous wins. Dramatic improvement means a good improvement. Movie flopped means movie is a failure. Take advantage of means make the best out of it. Went out of business means business is a failure. Next in line means successor. Thriving business means a good business. Hopes are dashed means lost confidence. Got it, sir? By heart these vocabularies. 21. Coming back here, 22. Ahead of competition, ahead. Ahead means what? Leading, ahead. See, 5 of them are there. One is ahead means one of them is coming first. Ahead. Ahead of competition means leading. Ahead of competition. He is competent means what? He is a talented person. My friend is a competent person. It's a talented. Dr. Abdul Kalam is a competent person means he is a very talented person. Right, sir? Coming here, failing health. Body is getting weak. The body is getting weak is called failing health. Lack means short. Lack means you don't have. Lack of success means no success. Lack means less. Lack of success means no success. Bankrupts or insolvency, liquidation or closure. What do you mean by bankrupt? No money. What do you mean by insolvency? No money. What do you mean by liquidation? No money. What do you mean by closure? Everything under loss. When you are going under loss, when your liabilities are more than assets, when what you have to pay is more than what you have, then it is called, then these words are used, bankruptcy or insolvency, liquidation or closure. Loss in business. What do you mean by half-hearted? 27th word, half-hearted. 50% liking, that is called half-hearted. What do you mean by kith and kin? Close related family. See, friends and relatives. Friends and relatives. Kith means friends, kin means relatives. Kith means friends, kin means relatives. What do you mean by close knit family? Close related family. Knit means what? Tied up. Close knit family means very close. What do you mean by distant relative? Far relative, very far relative is called a distant relative. What do you mean by acrimonious divorce? Angry and divorced. The husband and wife getting angry and they get divorced. Very angry, lot of fight. Acrimonious divorce. Family ties means what? Family connections. There we have family ties with certain family in London. Family ties means connections.
Stable home, very important word. Stable means what? Standard. A home where there is love and affection. A home where there is love and affection. Both husband and wife are loving children, love and affection, no fight is there. So that type of home is called stable. House is called stable home. Single parent, what do you mean by single parent? Either divorced or widowed parents living alone with the child. See, father divorced, so the child is there, child is taken care by father or mother. The child is living with one parent, or the father, mother might have died, a widower. So the child which is brought up, and the parent, the parents, they call the parent as single parent. What do you mean by distant cousin? A far related brother or sister. A far related brother or sister is called distant cousin. Cousin means what, sir? Your mother or your father's brother or sister's son is called cousin. Daughter or son. Your father's brother or sister, mother's brother or sister, their son and daughter are called cousin. Distant cousin means what? So far. Your father's uncle's son or daughter. Your father's uncle, son and daughter. Your uncles and aunties' son and daughter are called cousin. Your father's uncle or son, auntie, son and daughter, they are called distant cousin. Right? Next, coming here. Estranged husband or wife. Estranged. Always fighting husband and wife called estranged. Estranged. Wife means always fighting husband and wife. What do you mean by baby is due? Baby is to be born. Anytime the baby is born, is called baby is due. Due means what? Immediately you have to pay, you have to give. Due. Ex-husband, ex-wife, ex-lover, ex-girlfriend, ex-boyfriend. What do you mean by that? Diverse relations. Diverse relations. Broken relations. Then you call ex-husband, ex-wife, ex-lover. Late husband or late wife, what do you call? What do you mean by late? Dead husband or dead wife is called late husband or dead husband or dead wife. Late husband or late wife. Bring up a family means what? Or raise up a family means what? Taking care of the family is called bring up a family. Kinsmen means what? And kinswomen means what? It is kinsmen means male relations. Kinsmen means male relations. Kinswomen means female relations. Right? Male relations and female relations is called kinsmen and kinswomen. Flesh and blood relations means what? Family members. Flesh and blood relations means family members. Hope you are able to understand. So what do you mean by head of competition? It's leading. What do you mean by he is competent? He is talented. What do you mean by failing health? Health is getting weaker. What do you mean by lack of success? No success. No success. What do you mean by bankruptcy or insolvency? Loss in business. What do you mean by liquidation or closure? 50% Loss in business. Half-hearted means 50% liking. See, liquidation, bankruptcy is loss in business. Half-hearted means 50% liking. Kith and kin. Kith means friends, kin means relations. Close-knit family means close family. Distant relative means far relative. Acrimonious divorce means angry and getting divorced. Family ties means family connection. Stable home means a home where there is love and affection. Single parent means either divorced or widowed parents living alone with the child. Distant cousin means far related brother or sister. Estranged husband or wife means fighting husband or wife. Baby is due means baby is to be born. Ex-husband, ex-wife, ex-lover, ex-girlfriend, ex-boyfriend means diverse relations. Bring up a family or raise up a family means taking care of a
family. Kinsmen and kinswomen. Kinsmen means male relations. Kinswomen means female relations. Flesh and blood relations means Family members. family members. Hope you are able to understand. Now, shall I ask you a question? Are you sure? Okay. Come. Gentlemen, I just ask you, what do you mean by overnight success? It means immediate success. Immediate success. Okay, what do you mean by single parent? Divorced members or widowed person living with their own child, it is known as single parent. What do you mean by cousin? Cousin, it means our family our Father or father mother's brother or brothers sister? sisters is known as cousin. No. Father or mother's own brother or sister, son and daughter is called Cousin. cousin. Okay, cousin. Now, one other thing I will tell you. Brothers, your brother or sister's son is called? See, your brother or sister's son is called what? Nephew, okay. Nephew. Huh? Sister, daughter. Mother, your brother or sister's son is called nephew. Or brother or sister, your own brother or brother or sister's daughter is called? Yes. Daughter is called? Niece. Brother or sister's son is called nephew. Brother or sister's daughter is called? Niece. Your father's brother or sister's daughter and sons are called what? Are called cousin. If male, cousin, female, cousine, cousin, right? Cousin. Got it, sir? Okay. Now, fine. I request you, gentlemen, to please stand up. What do you mean by take advantage of? Can you see the camera and say the sentence? Take advantage of. What do you mean by that? Make the benefit of. Make the best out of it. Take advantage of. Best. Next, kith and kin. Close relatives and families. Kith means friends. Friends Kin and means relations. Okay. What do you mean by kinsman? Male relations. Male relations. Kinswomen means female relations. relations. Okay. Bankruptcy. Loss of business. Very good. Is competent. Competent means what? Talented. Competent. Okay, sit down. Please stand up, you gentlemen. Now, what do you mean by insolvency? No money loss. Yes. Bankruptcy is loss. Liquidation is loss. Yes. So you have to understand this word. Okay, what do you mean by stable home? Stable home means either divorced or No. You're going wrong. a Stable home. A home where there is love and affections. Single parent means divorced then for divorced son or daughter, right, sir? or widow. Hope you're able to understand. Yes, fine. okay. By heart this vocabulary, try to use it in your day-to-day conversation. Okay. Okay, start in Tamil. நண்பர்களே, உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் புக் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. பக்கம் 34-35 ரொம்ப முக்கியம். சக்சஸ் வெற்றி, ஃபெயிலியர் தோல்வி, ஃபேமிலிஸ் குடும்பம், ரிலேஷன்ஸ் உறவுகள். அப்போ வெற்றி, தோல்வி, குடும்பம்,
உறவுகள். இது சம்பந்தப்பட்ட ஒகாபுலரி ஆங்கிலத்தில். முதல்ல ஒகாபுலரி பவரை டெவலப் பண்ணிக்கணும். சும்மா டிக்ஷனரி எடுத்து மனப்பாடம் பண்ணுறதெல்லாம் வேஸ்ட். ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபேமிலினா குடும்பம்னா குடும்பத்தில் என்னென்ன ஒகாபுலரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபேமிலியோட ஒகாபுலரி கற்றுக்கிட்டோன்னு மூடி வச்சிடலாம். வெற்றின்னு ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டிங்க, வெற்றிக்கு என்னென்ன சொற்றொடர்கள் இருக்கிறத நான் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம். ஃபெயிலியர் தோல்விகள் என்னென்ன ஒகாபுலரி இருக்குதுன்னு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதில் ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சிடலாம். இப்படி ஒவ்வொரு தலைப்புலையும் அந்தந்த ஒகாபுலரி என்னென்ன இருக்குங்கிறது ஒரு 10-50 ஒகாபுலரியை ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அப்புறம் கான்வர்சேஷனுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதை தூக்கி இதை ரெண்டு இணைக்கிறது தான் அந்த இலக்கணம். நமக்கு வேணுங்கிறது ஒகாபுலரி, அதையும் கற்றுக்கணும். இப்போ ஸ்பெக்டாக்குலர் என்றால் என்ன, சக்ஸஸ் என்றால் என்ன? ஸ்பெக்டாக்குலர்னால் நல்லா பார்த்துக்கங்க, பெயர் ஒரு சொல். சக்ஸஸ்னால் வெற்றி, பிரமாதமான வெற்றி. ஸ்பெக்டாக்குலர்னா பிரமாதமானங்கிறது ஒரு அட்ஜெக்டிவ், பெயர் ஒரு சொல். வெற்றிங்கிறது பெயர் சொல், உருவமற்ற பெயர் சொல். அப்போ பெயர் ஒரு சொல்லும் பெயர் சொல்லும் சேர்ந்து பிரமாதமான வெற்றியை ஸ்பெக்டாக்குலர் சக்ஸஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸ்பெக்டாக்குலர் ஃபெயிலியர் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய தோல்வி, மாபெரும் தோல்வி. ஸ்பெக்டாக்குலர்னா மாபெரும். சக்ஸஸ் வின்னிங் என்றால் என்ன? தொடர்ச்சியாக வெல்லக்கூடிய தன்மை. டூம்டு ஃபெயிலியர் என்றால் உறுதியாக தோல்வி அடைவீர்கள். டூம் உறுதியாக. ட்ரையம்ப்னா என்ன? வெற்றி. ட்ரையம்ப்னா வெற்றி. கிரேட் ஆர் பிரில்லியன்ட் சக்ஸஸ், பிரமாதமான அல்லது ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமான மதிநுட்பம் வாய்ந்த வெற்றி. மேர் குட் ப்ரோக்ரஸ், 7வது பாருங்க, மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை அவர் உண்டாக்கினார். சக்ஸஸ் கேரண்டி, வெற்றி உறுதி. கேரண்டீட்னா உறுதி, கேரண்டின்னு சொல்லுவோம், இங்கே கேரண்டீடு, வெற்றி உறுதி. ஃபேவரபிள் அவுட்கம் என்றால் ஃபேவரபிள் என்ன? உனக்கு சாதகமான விளைவுகள் வரும், உனக்கு சாதகமான முடிவுகள். அவுட்கம்னா முடிவு, ஃபேவரபிள்னா உனக்கு சாதகமான, ஃபேவரபிள். அதுவும் அட்ஜெக்டிவ் பாருங்க, ஏபிஎல்இயில் முடியக்கூடியது அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவ். ஃபேவரபிள் அவுட்கம். அடுத்ததாக ஏ ரிமார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட். அச்சீவ்மெண்ட் என்றால் சாதனை, ரிமார்க்கபிள் என்றால் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய. ரிமார்க்னா குறிப்பிட்டு. ரிமார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட் ஏபிஎல்இயில் முடியக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ். இந்த அட்ஜெக்டிவும் நவுனும் சேர்ந்து குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய. அச்சீவ்மெண்ட்னா சாதனை. பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட் என்றால் மிகப்பெரிய வெற்றி. இது பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட்னா பொதுவாகவே சினிமாவுக்கு சொல்லுவார்கள். ஓவர் நைட் சக்ஸஸ் என்றால் என்ன? இமீடியட் சக்ஸஸ், ஒரு இரவிலே வெற்றி. இன்றைக்கி ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு கம்பெனி லான்ச் பண்ணுது, அடுத்த நாள் பயங்கரமான கூட்டம், வெற்றி அடைந்து விட்டது. ஒரே நாள் இரவிலே அந்த படமோ மனிதனோ பொருளோ வெற்றி அடைந்து விடுகிறார்கள். அதுதான் ஒரு இரவு வெற்றி, ஒரே இரவிலே வெற்றி, ஒரே இரவிலே வெற்றி. ஹவுஸ் ஹோல்ட் நேம் என்றால் என்ன? ஃபேமஸ். ஹவுஸ் ஹோல்ட் நேம், இல்லத்தரசிகள் அல்லது இல்லந்தோறும் பேசப்படுகிற பெயர். உதாரணத்துக்கு ஹமாம் சோப்பும், கோல்கேட்டும், பான்ஸும், அமுல் பவுடரும், ஹார்லிக்ஸும், போன்விட்டாவும், இதெல்லாம் ஹவுஸ் ஹோல்ட் நேம் என்றால் என்ன? இல்லந்தோறும் அறிந்த பெயர். சக்சஸிவ் வின்ஸ் என்றால் என்ன? சக்சஸிவ், எஸ்ஐவியில் முடியக்கூடியது அனைத்து பெயர் ஒரு சொல். வின்ஸ் என்றால் பெயர் சொல். சக்சஸிவ் வின்ஸ் என்றால் தொடர்ச்சியான வெற்றிகள், தொடர்ச்சியான வெற்றிகள். டிராமாட்டிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்றால் என்ன? இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்றால் முன்னேற்றம். டிராமாட்டிக் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா முன்னேற்றம். மூவி ஃப்ளாப்டு. ஃப்ளாப் என்றால் தோல்வி அடைந்தது. மூவி என்றால் சினிமா தோல்வி அடைந்தது. அடுத்தது டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப். இங்கே பாருங்க, டேக் என்பது என்னங்க? வினைச்சொல். டேக்கு, டுக்கு, டேக்கன்னு சொல்லுவோம். அட்வான்டேஜ்னா என்ன? நவுனு. நவுனா? நவுனு. டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒன்றை உனக்கு சாதகமாக எடுத்துக்கொள், பயன்படுத்திக்கொள். டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப், டோன்ட் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப். என்ன தவறா? உபயோகப்படுத்திக்காத. டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப். விலைவாசியெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு, அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு நல்ல பங்குகள்லாம் வாங்கிக்க, இடங்களையெல்லாம் வாங்கிக்க. டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் லோ ப்ரைஸ். வெண்ட் அவுட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்றால் பிஸ்னஸ் ஃபெயிலியர். வெண்ட்னா போச்சு, வியாபாரமே போச்சு. நெக்ஸ்ட் இன் லைன் என்றால் என்ன? தமிழ்ல நெக்ஸ்ட் இன் லைன் என்ன? அடுத்த வாரிசு, அடுத்த வாரிசு. நெக்ஸ்ட் இன் லைன்.
த்ரைவிங் பிஸ்னஸ். த்ரைவிங் என்றால் என்ன சார் சொல்லுங்கள்? த்ரைவிங்னா மிகப்பெரிய நல்ல செழிப்படைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வியாபாரம் த்ரைவிங் பிஸ்னஸ். இன்றைக்கி ரியல் எஸ்டேட் ஒரு த்ரைவிங் பிஸ்னஸ் என்றால் என்ன? இடம் வாங்கி விற்பது நல்ல ஒரு வியாபாரமாக இருக்கிறது, த்ரைவிங் பிஸ்னஸ். அடுத்ததாக ஹோப்ஸ் ஆர் டேஷ்ட். ஹோப்ஸ் என்றால் என்ன? நம்பிக்கைகள். டேஷ்ட் என்றால் என்ன? அதெல்லாம் தவிடுபொடி ஆகிவிட்டது. லாஸ்ட் கான்ஃபிடன்ஸ், என்னுடைய நம்பிக்கையை இழந்து விட்டேன். ஹோப்ஸ் ஆர் டேஷ்ட். இப்போ இந்த 21 வொக்காபுலரி அறிந்து கொண்டீர்களா? தெரிந்து கொண்டீர்களா? வாக்கியமாக அமைக்க முடியுமா? பைஹார்ட் பண்ணிக்கணும். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது எஹெட் ஆஃப் காம்படிஷன். ஹெட்னா தலைங்க. எஹெட்னா என்ன? ஹெட்னா தலை. எஹெட்னா முன்னே, மற்றவங்களை விட சிறந்த. ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க, 10 பேர்த்தில் ஒருத்தர் தலையில் எஹெட்னா அவங்களுக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறாரு. எஹெட்னா எல்லாத்த விட பிரமாதமாக போயிட்டு இருக்கிறாரு. அதான் எஹெட் ஆஃப் காம்படிஷன். காம்படிஷன் என்ன? போட்டி. அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லீடிங். லீடிங் என்றால் என்ன? அவர் தான் தலைமை ஏற்றுக்கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார். ஹீ இஸ் காம்பிட்டன்ட். அருமையான வார்த்தை. காம்படிஷன்னா போட்டி. காம்பிட்டன்ட் என்றால் திறமசாலி. போட்டியிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த திறமையுடையவனை திறமைசாலி என்று சொல்வீர்கள். ஆங்கிலத்தில் இஸ் காம்பிட்டன்ட், ஷீ இஸ் காம்பிட்டன்ட், மை ஃபாதர் இஸ் காம்பிட்டன்ட். எப்படி வேணால் சொல்லலாம், சப்ஜெக்ட் யார் வேணால் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது ஃபெயிலிங் ஹெல்த் என்றால், ஃபெயிலிங் என்றால் என்ன? உடல் நலிந்து கொண்டே இருக்கிறது, உடல் மோசமாகி கொண்டே இருக்கிறது. லேக் ஆஃப் சக்ஸஸ். லேக்னா என்ன? குறைபாடு. லேக்னா என்ன? குறைபாடு. லேக்னா நீ பாட்டில் லட்சம் நினைச்சுக்காதீங்க. லேக் என்றால் லட்சத்துக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல்ஏசிகேபா? எல்ஏகேஹெச். எல்ஏசிகேனா குறை, எல்ஏகேஹெச் லட்சம், எல்ஏகேஹெச் லட்சம். இங்கே எல்ஏசிகே குறைபாடு, வெற்றியின் குறைபாடு. லேக் ஆஃப் சக்ஸஸ், நோ சக்ஸஸ், வெற்றியே கிடையில. பேங்க்ரப்சி ஆர் இன்சால்வென்சி. பேங்க்ரப்சின்னா என்ன சார்? திவால், பணம் நஷ்டம். வரவுக்கும் செலவுக்கும் போதுதான் செலவு அதிகம், வரவு கம்மி. சொத்துக்கும் கொடுக்க வேண்டியதுக்கும் பார்த்தா கடனை பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்க வேண்டிய கடன் சொத்தை விட அதிகமாக இருக்குது. அதுதான் பேங்க்ரப்சி. இன்சால்வென்சினா திவால், மஞ்சள் நோட்டீஸ் கொடுத்துடணும். கடன்காரங்கள்ட்ட நிறைய வாங்கிட்டோம், திருப்பி கொடுக்க முடியல, பேங்க் மூலமாக மஞ்சள் நோட்டீஸ். இன்சால்வென்சி என்ன? மஞ்சள் நோட்டீஸ்னா என்ன? ஒன்றும் இல்லை, வேணால் அரெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஒன்றுமே இல்லைங்கிட்ட என்ன பண்ண முடியும்? இன்சால்வென்சி, லிக்விடேஷன் ஆர் க்ளோசர், இதெல்லாம் வியாபாரத்திலே நஷ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய வாசகங்கள். ஹாஃப் ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன? அரை மனசு. ஹார்ட்னா மனசு, ஹாஃப்னா அரை, அரை மனசு. ஆஃப் ஹார்ட்டட், அரை மனசோட நான் வந்தேன். ஐ கேம் ஹியர் ஆஃப் ஹார்ட்டட். கித்து கின்னு. கித்துனா நண்பர்கள் சார், ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. திருமண பத்திரிகையில் பார்த்தீங்கன்னா கம் வித் யோ கித்தன் கின்னு எழுதியிருப்பாங்க. கித்துனா நண்பர்கள், கின்னுனா சொந்தக்காரர்கள். கித்துனா நண்பர்கள், கின்னுனா சொந்தக்காரர்கள். க்ளோஸ் நிட்டு ஃபேமிலி. நிட்டுன்னா என்ன? பின்னி பிணைந்திருக்கக்கூடிய. க்ளோஸ் என்றால் நெருங்கிய, ஃபேமிலினா குடும்பத்து, க்ளோஸ் ரிலேட்டட் ஃபேமிலி, குடும்பத்துக்கு நெருங்கிய உறவு, பின்னி பிணைந்த உறவு. டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ் என்றால் என்ன? தூரத்து சொந்தம், ஃபார் ரிலேட்டிவ். டிஸ்டன்ஸ்னா தூரம், ரிலேட்டிவ்னா சொந்தக்காரங்க, தூரத்து உறவு. ஆக்ரிமோனியஸ் டைவர்ஸ் என்றால் என்ன? ஆக்ரிமோனியஸ் என்றால் சண்டை சச்சரவு, கோபதாபங்கள், அடி தடி. டைவர்ஸ் என்றால் விவாகரத்து. அவ கோபதாபத்துடன் சண்டையிட்டு பிரிவதை ஆக்ரிமோனியஸ் டைவர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஓயூஎஸ்ல முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயரொரு சொல். டைவர்ஸ் என்பது டைவர்ஸுங்கிறது பெயர் சொல். டிவர்ஸ், டைவர்ஸ், டிவர்ஸ். டைவர்ஸ்னா பெயர் சொல், டிவர்ஸ்னா வினைச்சொல், வேர்பு. ஃபைனான்ஸ், ஃபினான்ஸ் மாதிரி. ஃபைனான்ஸ்னா பெயர் சொல், ஃபினான்ஸ்னா வினைச்சொல், வேர்ப். ஃபேமிலி டைஸ் என்றால் ஃபேமிலி கனெக்ஷன்ஸ், குடும்ப தொடர்புகள், டைஸ். ஸ்டேபிள் ஹோம் என்றால் என்ன? அங்கே அன்பும் பாசமும் இருக்கக்கூடிய இடத்தை ஸ்டேபிள் ஹோம் என்று சொல்கிறோம். ஹோம் என்றால் இல்லம், ஹவுஸ்னா வீடு, ஸ்டேபிள்னா இல்லம். இல்லம் என்றால் அன்பும் பாசமும் நேசமும், ஸ்டேபிள் என்றால் நிலைத்திருக்கக்கூடிய அன்பு பாசம் வீடு. சிங்கிள் பேரண்ட் என்றால் என்ன? டைவர்ஸ் ஆகிய பெற்றோர், கணவனோ மனைவியோ இறந்த பெற்றோர்களுடன் இருக்கக்கூடிய குழந்தையை, அந்த பெற்றோரை சிங்கிள் பேரண்ட் என்று சொல்வார்கள்.
கணவன் மனைவியும் விவாகரத்து அடைந்து விட்டார்கள், குழந்தை அம்மாவிடம் இருக்கிறது. அந்த அம்மாவை என்னவென்று சொல்வீர்கள்? சிங்கிள் பேரண்ட் என்று சொல்வீர்கள். மனைவி இறந்து விட்டார், கணவனிடம் குழந்தை வளர்கிறது, அந்த கணவனை என்ன சொல்வீங்க? சிங்கிள் பேரண்ட் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக டிஸ்டன்ட் கசின் என்றால் என்ன? தூரத்து கசின் என்றால் என்ன? சித்தப்பா மகன், மாமன் மகன், மாமன் அம்மா அப்பா குடன் பிறந்தவர்களுடைய குழந்தைகளை கசின் என்று சொல்வாய். டிஸ்டன்ட் கசின் என்றால் என்ன? அம்மா அப்பா உடைய கூட பிறந்தவர்களுடைய குழந்தைகளை கசின் என்று சொல்கிறாய். ஆனால் அம்மா அப்பாவுடைய அவங்க அம்மா சித்தப்பா அத்தை மாமே அவர்களுடைய குழந்தைகளை டிஸ்டன்ட் கசின் என்று சொல்கிறாய். ஒன்றுவிட்ட ரைட்டா, ஒன்றுவிட்ட சகோதரன். எஸ்ட்ரேஞ்ச்டு ஹஸ்பண்ட் ஆர் ஒய்ஃப். எஸ்ட்ரேஞ்ச்டு என்றால் என்ன? அடிக்கடி சண்டையிட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய கணவன் அல்லது மனைவியை எஸ்ட்ரேஞ்ச்டு ஹஸ்பண்ட் ஆர் எஸ்ட்ரேஞ்ச்டு ஒய்ஃப் என்று சொல்வீர்கள். பேபி இஸ் டியூ என்றால் என்ன? குழந்தை பிறக்க போகிறது. பேபி இஸ் டியூ. இஸ் டியூ என்றால் என்ன? வரப்போகிறது, நடக்கப் போகிறது, கொடுக்கப்பட போகிறது. எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட், எக்ஸ் ஒய்ஃப், எக்ஸ் லவர், எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு, எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டு. எக்ஸ்னா என்ன? முடிந்து போன உறவுகள். முன்னாள் கணவன், முன்னாள் மனைவி, முன்னாள் நண்பன், முன்னாள் எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு போட்டார். லேட் ஹஸ்பண்ட் ஆர் லேட் ஒய்ஃப். லேட் என்றால் என்ன? செத்து போன கணவன், செத்து போன மனைவி. லேட் ஹஸ்பண்ட், லேட் ஒய்ஃப். பிரிங் அப் ஏ ஃபேமிலி ஆர் ரைஸ் அப் ஏ ஃபேமிலி என்றால் என்ன? குடும்பத்தை கொண்டு வா, வளர்த்தி கொண்டு வா, குடும்பத்தை வழிநடத்து. பொதுவாக சொல்லுவாங்க, எப்போ உன் குடும்பத்தை பொறுப்பா நீங்கள் பார்த்துக்க முடியாதா? can't you take care of your family? I take care of my family. நான் என் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு என்ன? குடும்பத்துக்கு பாதுகாப்பு, செல்வம், அன்பு, பாசம் எல்லாம் கொடுக்குறேன். கின்ஸ் மென் அண்ட் கின்ஸ் விமென். கின்ஸ் மென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண் சொந்தக்காரர்கள். கின்ஸ் விமென் பார்த்தீங்கன்னா பெண் சொந்தக்காரர்கள். அந்த அந்த பையன் வந்து என் கின்ஸ்மென் அப்படின்னா எங்கள் ஆம்பளை சொந்தக்காரங்க. கின்ஸ் விமென்னா பொம்பளை சொந்தக்காரங்க. ஃப்ளெஷ் அண்ட் பிளட் ரிலேஷன். ஃப்ளெஷ்ன்னு என்ன? தோடு. பிளட்னா என்ன? ரத்தம். ரத்தமும் சதையும் உள்ள உறவு முறைகள். ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். ரைட்டா? இல்லை, எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லை. இந்த வொக்காபுலரியை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு டெய்லி நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு டாப்பிக்குக்கும். இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் இல்லை வொக்காபுலரி கற்றுக்கிட்டிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதெல்லாம் டே டு டே கான்வர்சேஷனில் யூஸ் பண்ணும். ரைட்டா? நிறைய வேர்ட்ஸ் இந்த ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஸ் இன்னும் நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. மதர்ன்லாம் என்ன, ஃபாதர்ன்லாம் என்ன, சம்மந்திக்கு என்ன சொல்லுவேன்? சம்மந்தி. ரிலேட்டிவ்ஸ் பை மேரேஜ். ரைட்டா? ரிலேட்டிவ்ஸ் பை மேரேஜ்னா சம்மந்தி. எல்லாம் ஒவ்வொரு வார்த்தைகள். மணமகன் என்ன சொல்லுவேன்? மணமகன் பிரைட் குரூம். மணப்பெண்ணு பிரைடு. எல்லாம் ஒவ்வொரு உறவு முறைகள். இதுகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கணும். இதெல்லாம் எதிர்கால எனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண் எப்படி சொல்லுவேன்? எனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண் என்ன சொல்லுவேன்? ஃபியான்சி. நிச்சயிக்கப்பட்ட ஆணுக்கு ஃபியான்ஸ். நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு ஃபியான்சி, நிச்சயிக்கப்பட்ட ஆணுக்கு ஃபியான்ஸ். அப்படியெல்லாம் ஒவ்வொரு உறவு முறைகள். இதெல்லாம் நீங்கள் கொள்ளு தாத்தாக்கு என்ன சொல்லுவேன்? கிரேட் கிராண்ட்ஃபாதர். கிரேட் கிராண்ட்ஃபாதர்னா தாத்தா. கிரேட் கிராண்ட்ஃபாதர்னா கிரேட் கிராண்ட்ஃபாதர். கிரேட் கிராண்ட்ஃபாதர்னா கொள்ளு தாத்தா, கொள்ளு பாட்டி, கிரேட் கிராண்ட் மதர். இப்படியாவது உறவுகளை நீங்கள் நல்லா. தம்பி ஒய்ஃப் என்ன சொல்லுவேன்? அண்ணன் ஒய்ஃப் என்ன சொல்லுவேன்? அண்ணி என்ன சொல்லுவேன்? அண்ணி நான் சொல்லுவேன். அண்ணி, அண்ணன் பொண்டாட்டி, தம்பி பொண்டாட்டி, அதெல்லாம் சிஸ்டர் இன்லா. அவ்வளோதான். ஒட்டுமொத்தமாகவே சிஸ்டர் இன்லான்னு சொல்லிடுறேன். உன் தம்பி பொண்டாட்டி, அண்ணன் பொண்டாட்டி. சரி, உன் தங்கச்சி புருஷனு, அக்கா புருஷன், தங்கச்சி புருஷன், பிரதர் இன்லா. அவ்வளோதான். தங்கச்சி புருஷன், அக்கா புருஷன் எல்லாத்தையும்
பிரதர் இன்லா. நல்லா பார்த்துக்க, பிரதர்னா தம்பி அல்லது அண்ணன், இன்னுனா இல்லு, லானா சட்டப்படி. சட்டப்படி அண்ணன் ஆயிடுறார். ஃபாதர் இன்லானா ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி வீட்டுக்கு வர்றா, அங்கே இன்லான்னு போட்டுறாங்க. சட்டப்படி அவர் தந்தை, அவர் தான் பொறுப்பு. பிரதர் இன்லானா சட்டப்படி, சிஸ்டர் இன்லானா உனக்கு தங்கச்சி ஆயிடுறான். உறவு முறைகளில் மாறக்கூடாது, சட்டப்படி உன் தங்கச்சியாக மாறிடுறான். அதான் இன்னுலா, கல்யாணம் ஆனவொன்னே சட்டப்படி ஆயிடுது. அப்போ உன் பொறுப்பு அதை பார்த்துக்கிறது. அதான் ஃபாதர் இன்லா சட்டப்படி ஒன்று தந்தை, மதர் இன்லா சட்டப்படி உன் அன்னை. அந்த இன்லாங்கிறது சட்டப்படி, அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா அதுதான் அவங்க பொறுப்பு, சமுதாய பொறுப்பு, நாட்டினுடைய சமுதாய பொறுப்பு. அது அவங்க உறவு முறைகள் அப்படி தான் இருக்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச்.